એને સ્ટ્રેસ છે પણ એને સમજણ નથી પડતી કે હવે હું કરું શું. જો તમને ખ્યાલ આવે કે યુ આર અંડર સ્ટ્રેસ, એટલે તમારા સ્ટ્રેસર્સ કયા છે એને તમે નોટ ડાઉન કરી નાખો. તમે જોશો કે આમાંથી કેટલાક ફેક્ટર્સ એવા છે કે જે દૂર કરી શકાય એવા છે. Then work on it. Work with time management, work with problem solving skills. એટલે તમારા વર્કને તમે રેડ, યલો, ગ્રીન એવા માર્ક કરી દો, કેટેગરાઇઝ કરે. યસ. હું બહુ ડિપ્રેશનમાં છું, મને કંઈક પેનિક અટેક્સ આવે છે, આ સો મને હજી સુધી સમજણ નથી પડી કે શું થાય એની અંદર અને કેમ આવે એવું વિથ અ પરફેક્ટલી નાઇસ લાઈફ. વેરી ટ્રુ. બધું જ બરાબર હોય, હા બધું જ બરાબર હોય અને તો પણ ડિપ્રેશન આવી શકે. ક્લિનિકલ ડિપ્રેશનના લક્ષણો આવા છે: મન દુખી, ઉદાસ, બેચેન રહે. પહેલા જે પ્રવૃત્તિમાં મજા આવતી હોય પ્રવૃત્તિમાં મજા ના આવે. સપોઝ કે પહેલા ટીવી જોવું ગમતું હોય તો હવે ટીવી જોવું ના ગમે. રાત્રે જોઈએ એવી ઊંઘ ના આવે, ભૂખ બરાબર ના લાગે, કારણ વગર રડવું આવે, હોપલેસનેસ, વર્થલેસનેસ, આ જિંદગીનો શું અર્થ, ભવિષ્ય માટે નિરાશા પેદા થાય, અને ક્યારેક એવું લાગે કે આના કરતાં તો ભગવાન ઉપર લે તો સારું, એટલે કે મરી જવાના વિચાર આવે. જો આવા 9 માંથી 5 હોય અને 15 દિવસ માટે હોય તો એને ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન કહેવામાં આવે છે. પેનિક અટેક્સ વિચ હેઝ નો રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ, લાઈક કોઈ એક્ઝામ નથી આપી રહ્યા કે કંઈ પણ કોઈ ફેમિલીમાં બીમાર નથી, નથિંગ વેરી બેડ ઇઝ હેપનિંગ ટુ યુ, બટ સ્ટીલ યુ આર ફીલિંગ ઓર experiencing a panic attack, તો what should one do? એટલે બેઝિકલી જો તમે all is well કહેતા શીખી જાઓ તો then you not need to go to anyone. Hello everyone, I am Dr. Sanjana Dharaya, Director at Concept Diagnostics. Today I am here with the well-renowned and the most famous psychiatrist, Dr. Himanshu Desai, who is also the Director of JIPS Hospital and Research Center. Sir, hello. Thank you for giving us time on such a hectic day. Well, as we are all aware of, April is a stress awareness month, and we'll be talking about stress awareness. And if you can help our audience with something, this is a 6-letter word which has become a very big problem in everybody's lives these days. So very true. Stress, Dr. Sanjana, stress has become a very common word nowadays. આજકાલ પહેલા ધોરણમાં ભણતું બાળક પણ કહેતું હશે કે I am under lots of stress. So stress is a very common word. There are people who are saying that I am always under stress. દિવસ ઉગે ત્યારે સ્ટ્રેસમાં હોઉં અને રાત્રે ચાંદો ઉગે ત્યારે સ્ટ્રેસમાં હોઉં. So they are always under stress. So stress is a very common word. Whenever a person is not comfortable with his own himself, with his surrounding, with his environment, he will feel that I am under stress. Correct. Even my 8-year-old son, so he was like, Mom, I'm very stressed. And I was like, you don't have to use that word at all. I'm like, you're banned from using that word. And then one day I was in the car with him and I was like, Anj, I have a lot of stress. Don't talk to me right now. And he's like, you don't have to use that word too. Very true. So in the Indian scenario, in the Indian society, mental health is still a very big stigma. That how if somebody is going for a mental health session or something is happening to them, then it's a kind of a taboo or it's very embarrassing to them કે મારે કોઈ psychiatric clinic કે કસામાં જવું પડશે. So what is your take on it? Very true. Mental health issues are very common, so common. Out of 40 people are suffering from some or other kind of psychiatric problem. Right. Genuine psychiatric problem. But what we are seeing is tip of the iceberg. We might be seeing less than 1%. All psychiatrists of India might be seeing less than 1% of psychiatric patients in the clinic. The rest of the people are suffering and they are not getting any help. So definitely we need to work with mental health, and the work you are doing is phenomenal. You are bringing this on the table to the people. It's a great work. Thank you. And I congratulate for it. Thank you so much, sir. We are honored. Sir, so what is happening is that when people tell, then if my friend is telling me or in the family somebody is not well, they are not feeling well mentally, because mental illness is not visible. It's an invisible thing and nobody can tend to it like સુઈ જન સારું થઈ જશે, બે દવા ખાઈ લઈને સારું, એવું ના થઈ શકે. So
how do you go about it? If somebody is suffering, then what do you do? Basically, grossly, psychiatric problem are called as a psychotic problem and neurotic problem. Grossly. Roughly, you can say. Psychotic means these people are not aware that what they are suffering from. આપણે રોડ ઉપર જોઈએ છીએ ઘણા લોકો તોફાન કરતા હોય, મસ્તી કરતા હોય, ઘણા લોકો પોતાની દુનિયામાં જીવતા હોય. સાયકોટિક, જેને એક પ્રકારના અવાજો સંભળાતા હોય, વહેમ શંકા હોય, એ બધા સાયકોટિક કહેવાય. અને ન્યુરોટિક, કે જેમાં ડિપ્રેશન આવે, ઓસીડી આવે, એન્ઝાઇટી આવે, આ બધા જ દર્દીઓને ખબર છે કે મને કંઈક તકલીફ છે, something is wrong with me and I need some help, and they are working for seeking help. They go to doctor, they go to Budbua, they go to healers. So all neurotic patients, they are going to someone. Psychotic patients, they are happy with their own world. They do not go to anyone. So these are common differentiation in psychiatric problem. So these neurotic people, they go to someone, and if they are getting good help, then definitely it's a good chunk of people and they need help. Psychotic patients ને એમના સગાઓ કદાચ લઈને આવે કે આને કંઈક તકલીફ છે, અને ઘરમાં પ્રોબ્લેમ કરે છે, મારઝૂડ કરે છે, તોફાન કરે છે, કામકાજ નથી કરતો અને એમને મદદની જરૂર છે, એ રીતે એ લોકો આવતા હોય છે. So what about people who feel anxious, anxiety? જે બધામાં some point of anxiety, we all live in that phase of life where થોડીક anxiety બધાને હોય જ. And people work a lot. These days expectations are a lot. You want everything out of life because of social media and the exposure that we have, all of us have right now. You want to have everything in this short time span of life. So that built up stress is self-built. It's more than people expecting from you. You own your own self or expecting from your own self કે ભાઈ મારે આ તો જોઈશે જ, આટલા 50 years તો મારી પાસે આટલું તો હોવું જ જોઈએ. So how do you deal with that કે સ્ટ્રેસ ને આપણે શું કરી શકાય? Basically nowadays કદાચ હવે યંગ પોપ્યુલેશન અંડર સ્ટ્રેસ અથવા એન્ઝાઇટી એનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. બેઝિકલી સ્ટ્રેસ ને પરફોર્મન્સ એનો રિવર્સ બેલ જેવો કહો આવે કે થોડા સારા પરફોર્મન્સ માટે થોડો સ્ટ્રેસ જરૂરી છે, પછી જો સ્ટ્રેસ વધે તો તમારું પરફોર્મન્સ ડાઉન થાય. ધારો કે એક્ઝામમાં વાંચવું જરૂરી છે, એટલે એટલો સ્ટ્રેસ જરૂરી છે કે જેના કારણે તમે સારી રીતે વાંચી શકો, પણ એનાથી સ્ટ્રેસ વધે તો then it affects to your reading, your study. Correct. આજકાલ યંગ જનરેશન પણ ખૂબ અમે જોઈએ છે, કારણ કે બધાને ટૂંકા સમયમાં બધું બહુ જ અચીવ કરી લેવું છે. ધારો કે પહેલાના જમાનામાં આપણે જોઈએ તો પહેલી ગાડી ઘરમાં આવે ત્યારે કદાચ એ લોકોની ઉંમર 40 વર્ષની થઈ ગઈ હોય, 45-50 વર્ષની થઈ ગઈ હોય, કારણ કે ઘણી મહેનત કરી હોય ત્યારે ઘર કે ગાડી બની હોય. આજે કોઈક લોકોને આઈટી સેક્ટર્સમાં લોકોને ખૂબ પૈસા આવે છે, લોકોને 30 વર્ષે મોટી ગાડી ફેરવતા થઈ ગયા હોય, તો પછી આગળ શું મળશે એવું ખ્યાલ નથી. અને એ જોબનો પણ ખૂબ સ્ટ્રેસ છે, કારણ કે સવારે ઉઠી અને રાત્રે મોડા કલાકો સુધી કામ કર્યા કરે છે. બીજું, આજકાલ મોબાઈલ કે એનું પ્રમાણ વધ્યું છે, એના કારણે લોકો ઘણો બધો સમય આ દુનિયામાં આપે છે, which is આભાસી દુનિયા છે, which is not a real world. But then people are spending more and more time to these gadgets. Correct. And they are away from the real world, real friends, real relatives. No, they're not talking to each other in real life. Yes. And they are waiting for કે કેટલા likes મળ્યા, કેટલા લોકોને મારી રીલ જોઈ. So people are working in a different way. Correct. And that is affecting to that stress. It increases that stress. અને એને કારણે સ્ટ્રેસ એ બહુ બેઝિક વસ્તુ છે, જેના કારણે બીજા બધા પ્રોબ્લેમ્સ વધે છે. ઘણા બધા ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ વધે છે, એને કારણે એન્ઝાઇટીને કારણે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશરનું પ્રમાણ વધ્યું છે. આજે યંગ ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ ખૂબ વધુ બહુ જ વધારે છે. એટલે આ બધાના મૂળમાં સ્ટ્રેસ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર ફેક્ટર. એટલે જો આપણે સ્ટ્રેસને બરાબર સમજીએ નહીં અને સ્ટ્રેસને જો મેનેજ ના કરતા શીખીએ તો then it is going to be disastrous. Correct. So I run a diagnostic center, sir. So what happens is in majority of the patients, like you said, my major patients are of working class, એટલે IT માં હોય or business માં હોય, and they are young, 30 to 45 ની વચ્ચે રેન્જ થતા હોય mainly, and all of them, they are young aged people who are very like fit, even physically fit people who are very like lean looking, or maybe some are
obese but not that much. પણ એ બધામાં જ મેં જોયું છે કે શુગર હાઈ હોય એટલે HbA1c હોય જ, કોલેસ્ટ્રોલ તો આઈ થિંક 100 માંથી 99 લોકોને તો હોય જ છે. એટલે તમારા જેટલા લીન હશે પણ તો પણ એમને એ આવે મારી સામે કે હવે મેડમ આ કોલેસ્ટ્રોલ હાઈ આવ્યું, હવે શું કરવાનું? અને હું એમને જોઉં કે તમારો આ ભાઈ છે એટલા પતલા છે એ ભાઈ, હું એને શું કહું કે તારી લાઈફમાં શું ચાલી રહ્યું છે કે તને આટલું બધું કોલેસ્ટ્રોલ કેમ છે? So what can be done? Like, is there any way કે you detect your stress કે manage કરો? જો તમે સ્ટ્રેસ ફીલ કરતા હો તો ડેફિનેટલી you can go to Concept Diagnostic Center. ત્યાં our trained psychologists can definitely help you to find out whether you are suffering from stress. There are perceived stress scales are already available in the net. You can go through that scale also. અને જો તમે ખરેખર સ્ટ્રેસમાં આવતા હો તો તમારે ચોક્કસ એના માટે ઉપાયો કરવા જોઈએ. પણ મોટા ભાગના લોકોનો પ્રોબ્લેમ એ છે કે they don't know what is producing stress to them. એટલે you need to identify your stressors, કે તમે કઈ વસ્તુઓથી સ્ટ્રેસ થાય છે. So first job in stress management is to identification of that stressor. તમે જોઈ શકો દુનિયામાં હંમેશા સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામો ચાલે છે, સ્ટ્રેસ રિમૂવલ પ્રોગ્રામો નથી ચાલતા. લાઈફ cannot be without stress. Life is with stress, but then you need to manage the stress. That's the skill which you need to learn. Correct, that is very well said, sir. So basically stress should be managed because you cannot live a life without stress these days. So the people who cannot come for therapy, maybe they are embarrassed or they don't have enough money or they are not aware કે ક્યાં જવાનું. For all of them you have Dr. Himanshu Desai here at JIPS. But for all those people who don't know where to start, like if a person does not know any stress છે પણ એને સમજણ નથી પડતી કે હવે હું કરું શું, so can you just give us some short thing? એટલે જો તમને ખ્યાલ આવે કે you are under stress, then first and foremost thing that you need to write down what are the factors which are producing stress to you. એટલે તમારા સ્ટ્રેસર્સ કયા છે એને તમે નોટ ડાઉન કરી નાખો. તમે જોશો કે આમાંથી કેટલાક ફેક્ટર્સ એવા છે કે જે દૂર કરી શકાય એવા છે. Then work on it. Work with time management, work with problem solving skills. ઘણી બધી વખત શું છે કે આપણે કામને ધકેલતા હોઈએ છીએ. જે આજે પૂરું કરવાનું છે એ આજે પૂરું કરો. એટલે તમારા વર્કને તમે રેડ, યલો, ગ્રીન એવા માર્ક કરી દો, કેટેગરાઇઝ કરે. યસ. અને જો જે રેડમાં આવતું હોય એ રેડમાં ન આવે એ રીતે એને પૂરું કરી દો. ધારો કે તમારે બિલ ભરવાની તારીખ એક ફિક્સ 15મી તારીખ છે તો એને 15મી તારીખ સુધી પાછું ન થવા દો, નહીંતર તમારી લાઈટ કપાઈ જશે. કરેક્ટ. સો ડુ ઇટ અર્લિયર. એટલે જો તમે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરશો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ્સ વાપરશો તો તમારા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. હું બધા જ લોકોને એવું કહું છું કે પહેલા તો તમે બરોજ જો તમને સ્ટ્રેસ થાય છે તો તમે દિવસના કલાકો કેવી રીતે પસાર કરો છો એ ટાઈમસર એવું અઠવાડિયા સુધી લખો. એટલે ધારો કે સવારે ઉઠ્યા 6 થી 7 તમે શું કર્યું, 7 થી 8 શું કર્યું અને રાત્રે સૂતા ત્યાં સુધી શું કર્યું લખશો. આવું જો અઠવાડિયું તમે લખશો તો તમને ખબર પડશે કે તમે ઘણો બધો સમય બહુ જ બિનઉપયોગી વસ્તુઓ માટે એટલો બધો ફાળવ્યો છે ને. મને ખબર છે કે હું ફેસબુકમાં જો નક્કી કરું કે આજે 5 મિનિટમાં તો બહાર આવી જઈશ, પણ ફેસબુકમાં એક વખત ગયો અને બહાર આવું ત્યારે ઘડિયાળમાં જોઉં તો 1 કલાક તો આરામથી જતો રહ્યો. એટલું ઇન્સ્ટાની રીલ ફેરવવા ગયો કે 2 મિનિટમાં રીલ પૂરી કરી નાખું અને જ્યારે બહાર આવું ત્યારે બીજી 50 રીલ જોઈને બહાર નીકળ્યો હોઉં. સાચી વાત. અને મને સરવાળે ખબર પડે કે મેં મારો ઘણો બધો સમય આવી બિનજરૂરી બિનઉપયોગી વસ્તુમાં નાખી દીધો છે. એ કોના ભોગે? તો ઘણીવાર મારા હેલ્થના ભોગે, મારા મી ટાઈમના ભોગે, મારા ફેમિલી ટાઈમના ભોગે આ બધું મેં કર્યું હશે. એન્ડ ધેટ ઇન્ક્રીઝિસ માય સ્ટ્રેસ. અને પછી I don't know what to do. So first of all હું આવી રીતે રોજનીશી બનાવી દઉં કે મેં સમય મારે ક્યાં પસાર થયો, તો પછી ખબર પડે કે મારી માટે અગત્યની વસ્તુ કઈ છે. What are the important things which I am supposed to do? I should do it. Right, correct. So people start making a list of the daily things that you do, prioritize it and try to finish it on that very day and not wait for the next day to come. Sir, there is one more thing I want to ask you, that these days young people like us, me or my friend here, we face something like depression. કે બધાને કે ડિપ્રેશન, મને હું બહુ ડિપ્રેસ છું, હું બહુ ડિપ્રેશનમાં છું, મને
કઈક પેનિક અટેક્સ આવે છે આ સો મને હજી સુધી સમજણ નથી પડી કે શું થાય એની અંદર અને કેમ આવે એવું વિથ અ પરફેક્ટલી નાઇસ લાઈફ. વેરી ટ્રુ. બધું જ બરાબર હોય, હા બધું જ બરાબર હોય અને તો પણ ડિપ્રેશન આવી શકે. ક્લિનિકલ ડિપ્રેશનના લક્ષણો આવા છે: મન દુખી, ઉદાસ, બેચેન રહે. પહેલા જે પ્રવૃત્તિમાં મજા આવતી હોય પ્રવૃત્તિમાં મજા ના આવે. સપોઝ કે પહેલા ટીવી જોવું ગમતું હોય તો હવે ટીવી જોવું ના ગમે. રાત્રે જોઈએ એવી ઊંઘ ના આવે, ભૂખ બરાબર ના લાગે, કારણ વગર રડવું આવે, હોપલેસનેસ, વર્થલેસનેસ, આ જિંદગીનો શું અર્થ, ભવિષ્ય માટે નિરાશા પેદા થાય, અને ક્યારેક એવું લાગે કે આના કરતાં તો ભગવાન ઉપર લે તો સારું, એટલે કે મરી જવાના વિચાર આવે, અથવા તો આપઘાતના વિચાર આવે, જાતે પોતાની જાતને નુકસાન પહોંચાડવાના વિચાર આવે. જો આવા 9 માંથી 5 હોય અને 15 દિવસ માટે હોય તો એને ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન કહેવામાં આવે છે. ફરીથી રિપીટ કરું છું: મન દુખી, ઉદાસ, બેચેન રહે. પહેલા જે પ્રવૃત્તિઓમાં મજા આવતી પ્રવૃત્તિઓમાં મજા ના આવે, ઊંઘ બરાબર ના આવે, ભૂખ બરાબર ના લાગે, મન વિચારોમાં ભટકા કરે, કારણ વગર રડવું આપે, હોપલેસનેસ, વર્થલેસનેસ, જિંદગી આખી હોપ વગરની લાગે, ભવિષ્યની નિરાશા લાગે, અને એવું લાગે કે આના કરતા તો ભગવાન ઉપર લઈ લે તો સારું, ડેથ વિશ કે સુસાઇડલ આઇડિયેશન. ધીઝ આર ધ સિમ્પટમ્સ ઓફ ડિપ્રેશન. જે 9 માંથી 5 હોય અને 15 દિવસ માટે હોય તો એને ડિપ્રેશન કહેવામાં આવે છે, ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન. Then you need to go to a specialist and take help. પણ ક્યારેક કઈ ઘટના બની કે આજે ગર્લફ્રેન્ડે સારી રીતે વાત ના કરી અને યુ ફીલ સેડ, અને બીજે દિવસે પાછા સારી રીતે વાત કરી તો બરાબર થઈ ગયું, તો then it is not clinical depression. That's part of the life which comes to everyone's life. કે આજે સારું વિચાર્યું તો એ પ્રમાણે નથી થઈ રહ્યું અને યુ ફીલ સેડ. ધેટ્સ પાર્ટ. ક્ષણિક હોય તો દેટ ઇઝ ઓકે, સો એના માટે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન હોય તો યુ નીડ ટુ ટેક અ હેલ્પ. પેનિક ડિસઓર્ડરમાં એવું થાય કે બેઝિકલી કારણ હોય અને ચિંતા થાય તો એ સ્વાભાવિક છે. કે જેમ કે મારે વાયવા હોય કે ક્યાંક ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો હોય ત્યારે મને સ્ટ્રેસ થઈ જાય તો ટેન્શન આવે, પરસેવો થાય, શરીર પાણી થઈ જાય, છાતીના ધબકારા વધી જાય, વારે ઘડીએ પેશાબ કરવા જવું પડે, વારે ઘડીએ લેટ્રિન જવા જવું પડે, તો આ ચિંતાના વસ્તુઓ છે. ને આવું કંઈ હોય અને થાય તો એ સ્વાભાવિક છે. પણ હું ગોવાના દરિયા કિનારે આરામ કરતો હોઉં અને ત્યાં મારા છાતીના ધબકારા વધી જાય, એકદમ ગભરામણ થઈ જાય, પરસેવો થાય અને એમ થાય કે હમણાં જ કંઈ થઈ જશે, then it is called as a panic episode અથવા panic disorder અથવા તો anxiety disorder એને કહેવામાં આવે છે. In a very brief sentence or a paragraph, can you let us know કે એવા panic attacks which has no reason behind it, like કોઈ એક્ઝામ નથી આપી રહ્યા કે કંઈ પણ કોઈ ફેમિલીમાં બીમાર નથી, nothing very bad is happening to you but still you are feeling or experiencing a panic attack, તો what should one do? It basically, જો તમે all is well કહેતા શીખી જાઓ so then you not need to go to anyone. Otherwise તમે you go to your doctor, કદાચ ડોક્ટર તમને થોડી મદદ પણ કરે, પણ તમે જાતે જો બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ કે પ્રાણાયામને એના ઉપર ભાર મૂકશો તો જ્યારે તમે આવું એન્ઝાયટી ફીલ થાય ત્યારે તમે ડીપ બ્રીથ કરશો તો યુ વિલ સ્ટાર્ટ ફીલિંગ ગુડ. તમે વખતે કંઈક રિલેક્સિંગ મ્યુઝિક સાંભળશો તો પણ યુ વિલ સ્ટાર્ટ ફીલિંગ ગુડ. એટલે તમે માઇન્ડફુલનેસ કે રિલેક્સેશનની ટેકનિક તમે શીખશો તો એ તમને ઘણો બધો ફાયદો કરશે. એ રિલેક્સેશન ટેકનિક પણ અવેલેબલ છે. I'll ask you to give relaxation technique to all of your viewers, which is there in my voice, which I'll give it to you. Please, so you can pass it on to the people, and they can listen it very carefully, and it can be of a great help to them. એક તમે રિલેક્સેશન રેગ્યુલરલી સાંભળતા થાઓ અને જાતે તમારી જાતે રિલેક્સ કરતા શીખો. જ્યારે બહુ જ એન્ઝાયટી ફીલ થતી હોય, બહુ જ પેનિક જેવું ફીલ થતું હોય ત્યારે તમે આને રેગ્યુલરલી વાપરી શકો. પણ આવું બહુ થતું હોય ત્યારે સેલ્ફ હાર્મ કરવી, it is not advisable. It should not be done. Self-harming behavior, it should not be done. You should take professional help immediately. Right, sir. Thank you so much. And I will conclude here with a last question, that for younger generation who is working so hard and willing to achieve greater heights, what is the one thing you want to tell them, that it's okay to fail and it's okay if life gives you setbacks, but you should not give up or give in to such mental health disorders which will actually hamper in their progressive lifestyle? Very true. Life is going to be bumpy. There'll not be a straight line always. You'll have ups and downs. That's part of the life. Be there, ટક્યા રહો,
લાગેલા રહો અને ચોક્કસ તમને સફળતા મળશે. બીકોઝ ઇટ્સ લાઈક અ રોલર કોસ્ટર. આજે કદાચ તમે નીચે છો, કાલે ઉપર આવશો. ઇટ્સ પાર્ટ ઓફ ધ લાઈફ. બી ધેર. જે કામ કરો એ કામ પેશનથી કરો. કદાચ પરિણામ તમારું ઈચ્છિત ન મળે તો થાય, ધેટ્સ પાર્ટ ઓફ ધ લાઈફ. પણ કામ પેશનથી કરો, મજાથી કરો અને વર્ક લાઈફને બેલેન્સ કરતા શીખો. કારણ કે જે વર્ક કરો છો એ જિંદગી પર આ જ કામ કર્યા કરવાનું છે. સો વર્ક લાઈફ બેલેન્સ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગીવ ટાઈમ ફોર યોરસેલ્ફ. નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરો, તમારા મિત્રોને મળતા રહો. સો સ્પેર સમ મી ટાઈમ. ડેવલપ સમ હોબીઝ કે જે તમને તમારા નબળા સમયમાં આમાંથી બહાર કાઢે. સો સ્પેન્ડ સમ ટાઈમ ફોર યોર હોબીઝ. ઘણા લોકો એવું કહે છે મારી પાસે કોઈ હોબી જ નથી. હોબી હોય જ, ધૂળ ખંખેરો તો તમને જે ગમતી વસ્તુઓ છે તમને મળશે. તો ડેવલપ સમ હોબીઝ. સ્પેર ટાઈમ વિથ યોર ફેમિલી મેમ્બર્સ. These are important things which can keep you safe and mentally healthy. Thank you so much, sir. This was amazing. Thank you for your time. Thank you. And that's about it. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. So, sir, we'll do a very short rapid fire round for our audience. Great. I'll start now. The first question: what is that one word to describe mental health? Taboo. Need to fight back. Okay. Therapy or medication? What's more effective? Both. Good. Most common mental health issue today? Stress, anxiety. Okay. How important is sleep for mental health? Absolutely important. Absolutely important. Can anxiety ever be normal? Yes. Is it? Yes. Wow. You can have victory over it. Nice. You'll have to come to him for that. Social media is helpful or harmful? It's always a debate. There are lots of harm, but some good things are there. But it's definitely, it should be balanced. How much you are using it, based on that. Okay. Meditation or journaling? Both. Both. One myth about depression you wish to bust? ઘણા બધા લોકો કહે છે કે તમે નબળા બના છો, વિચારો ના કરો. ધેટ્સ અ મીથ. બધાને સારા વિચારો કરવા છે, બધાને ખુશ રહેવું છે. ઇટ્સ નોટ ઇન ધેર હેન્ડ. મુન્નાભાઈ MBBS ની ભાષામાં કહું તો ઇટ્સ અ કેમિકલ લોચા ઇન ધ બ્રેન which produces depression. Okay. Your go-to stress buster? Friends. Great. Mine too. One piece of advice for everyone who is afraid to ask for help? It's not advice. Go to people whom you can reach. Yeah. And be the person જેથી લોકો તમારી જોડે આવી શકે. Be there. Listen carefully. Listen everyone. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. It was our pleasure to be with you here.